آپ کو بتائیں کہ سندھ حکومت کا سرمایہ کاروں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کا عزم سامنے آیا ہے۔ صوبائی حکومت اور چائنیز کمپنی کے مابین ٹرانسپورٹ، زراعت اور میڈیکل سمیت 4 معاہدوں پر دستخط کیے گئے۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کہ سی پیک راہداری نہیں، پاک چین قربت کا راستہ ہے، جبکہ ناصر شاہ نے کہا کہ سولر پارک سے عوام کو فی یونٹ 18 روپے بجلی ملنے کی خوشخبری سنا دی گئی۔ اقصی شاہد رپورٹ کریں گی۔ سندھ میں ترقی کی جانب ایک اور قدم، صوبائی حکومت اور چائنیز سرمایہ کاروں میں 4 معاہدوں پر دستخط۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن بولے، چین ٹرانسپورٹ، متبادل توانائی اور زراعت کے شعبوں میں سرمایہ کاری کرے گا۔ سندھ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں تمام صوبوں میں سب سے آگے ہے۔ اس ڈیلیگیشن کی ایک اور میٹنگ ہوئی صدر پاکستان محترم آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ، اور اس میں چائنیز کونسل جنرل صاحب جو تھے وہ بھی موجود تھے۔ وہاں پہ بھی صدر پاکستان نے ان کو کہا کہ جی نہ صرف سندھ صوبے میں لیکن پاکستان بھر میں جہاں پر بھی جو ہے وہ کوئی بھی سرمایہ کاری میں وہ دلچسپی دکھائیں گے، وہاں پہ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ جو ہے وہ مکمل طور پر ان کی مدد کرے گی۔ صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ نے کہا، فرٹیلائزر کے لیے کمپنی کو 200 ایکڑ زمین دی جا رہی ہے۔ سولر پارک سے عوام کو فی یونٹ 18 روپے بجلی مل سکے گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جب یہ 3.67 سینٹ والی بجلی جب دی جائے گی تو اس کے نرخ بھی کم آئیں گے، اور ہم وہ چیک کرتے رہتے ہیں۔ ایشو کیا ہے کہ جب کوئی نہ کوئی ان کو جو ترسیل ہو رہی ہے اس میں کمی آتی ہے، تو جو فوسل فیول سے جو ان کے پلانٹ چلتے ہیں اس کی وجہ سے یہ ریٹ جو ہیں یہ بڑھ جاتے ہیں۔ صوبائی وزراء نے مزید کہا کہ چائنیز سرمایہ کار سندھ میں ایک میڈیکل سٹی بنا رہے ہیں، جس سے 50,000 نوکریاں میسر آئیں گی۔ سرمایہ کاروں کی سہولت کے لیے 1 ونڈو آپریشن ہوگا اور انویسٹمنٹرز کو سہولات فراہم کریں گے۔ کیمرامین رانا جہازیب کے ساتھ اقصی شاہد ٹی 21۔ دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں کہ آئی ٹی انچارج سول ہسپتال زہاد احمد پر قاتلانہ حملے کا یہ معاملہ ہے۔ انتظامیہ اور عملے کی جانب سے ایڈمن بلاک کے سامنے احتجاج کیا گیا۔ ہسپتال آج 2 گھنٹے تک بند رہا۔ مظاہرین کی جانب سے ملوث افراد کو 3 روز میں گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ فاران خان کی یہ رپورٹ۔ آئی ٹی انچارج پر قاتلانہ حملے نے سول ہسپتال کے ملازمین کو احتجاج پر مجبور کر دیا۔ احتجاجی ڈاکٹروں اور اسٹاف نے اسپتال کو 2 گھنٹے تک بند رکھا۔ واقعے کا نوٹس نہ لینے پر حکام کے خلاف شدید نعرے بازی بھی کی گئی۔ ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو، ہمارا سندھ گورنمنٹ ہو، اگر یہ لوگ ہمارے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے تو ہم ادارے نہیں چلا سکیں گے۔ اگر ادھر اتنی خوف کی فضا چھائی ہوئی ہے کہ آج اس کی باری ہے، کل شاید میری باری ہوگی۔ ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن نے ایڈمن بلاک کے باہر احتجاج کیا اور ملزمان کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ بولے زہاد احمد نے کروڑوں روپے کی چوری پکڑی تھی، اس لیے اسے نشانہ بنایا گیا۔ آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کے نمائندے، آپ انتظامیہ کے نمائندے، آپ سی ایم کے نمائندے، اگر آپ کا ادارہ آپ کا صوبے کی گورنمنٹ ہمارے پیچھے کھڑی نہیں ہوگی تو پھر یہ آپ بھی ادارہ نہیں چلا سکتے۔ کہتے ہیں کہ اس کی جیو فیسنگ کر کے اور قاتلوں حملہ آوروں کو گرفتار کیا جائے، ان کو کیفر کردار تک لے کے آنے سے پہلے ان کو ظاہر کیا جائے کہ وہ کون سے تھے۔ یہ کوئی بھی موبائل سنیچنگ نہیں تھی۔ ایم ایس ڈاکٹر خالد بخاری نے بتایا کہ سیکرٹری ہیلتھ اور محکمہ صحت کو واقعے کا علم ہے، جلد ملزمان کو بے نقاب کیا جائے گا۔ انویسٹیگیشنز کی ہو رہی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ انویسٹیگیشن پہلے ہو جائے تو پھر اس کے بعد ہی ہم بات کر سکتے ہیں، کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن کے مراحل میں یہ کام کیس چل رہا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری جو ہے ٹیم جو ہے پولیس کی اور جو ہماری دوسری ایجنسیز ہیں اس پہ ورکنگ کر رہی ہوگی، یقینی بات ہے۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ وہ لوگ جو بھی ہیں جنہوں نے یہ کام کیا ہے ضرور پکڑے جائیں گے، اور اس طرح کی چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ ہونے چاہیے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ملزمان گرفتار نہ ہوئے تو 3 روز بعد آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ کیمرامین حارث کے ساتھ فاران خان سٹی 21۔ بات کریں گے کچھ بدلتے موسم کی، تو موسم کی تبدیلی کے ساتھ ہی بچے بڑے نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کا شکار ہونے لگے ہیں۔ عباسی شہید اسپتال میں روزانہ کی بنیاد پر 150 سے زائد مریض رپورٹ ہونے لگے۔ طبی ماہرین کی جانب سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدایت کی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے ابراہیم رند کی رپورٹ دیکھیے۔
سردی آ نہیں رہی، سردی آ گئی ہے۔ شہر میں بدلتی رت کے ساتھ ہی بیماریوں نے بھی گھر کر لیا۔ بچے بڑے سب ہی نزلہ، زکام، کھانسی، بخار کا شکار ہونے لگے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ سرد موسم اور سرد ہوائیں بیماریوں کا سبب بن رہی ہیں۔ عوام اس موسم میں گرم کپڑے پہنیں اور گھریلو اشیاء استعمال کریں۔ عباسی شہید اسپتال کے ڈاکٹر عمران نے کہا کہ سینے کی تکلیف، بخار، نزلہ، زکام ہونے پر فوری اسپتال پہنچ کر اپنا معائنہ کرائیں۔ لاسٹ 3 ویکس سے جو کیسز زیادہ آ رہے ہیں وہ موسٹلی جو آ رہے ہیں کیا نام ہے چیسٹ انفیکشن کے ساتھ۔ جب سے یہ سردی تھوڑی سی اسٹارٹ ہوئی ہے تو اس سے کیا نام ہے ڈے بائی ڈے جو فلو ہے وہ انکریز ہوا ہے۔ تقریباً اپروکسیمیٹلی ایک شفٹ کے اندر تقریباً 30-35 اس سے بھی زیادہ بلکہ پیشنٹ جو ہیں ایک شفٹ کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ٹوٹل تینوں شفٹوں کے اندر تقریباً اپروکسیمیٹلی مور دین 150-200 تک تقریباً یہ کہ اس قسم کی جو پیشنٹس ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہمارے یہاں پہ ER میں موجود ہیں۔ موسم کی تبدیلی سے متاثر مریضوں نے کہا کہ پہلے طبیعت بہتر نہیں تھی، لیکن بروقت طبی امداد کے بعد اب کافی بہتر ہے اور علاج سے بھی مطمئن ہیں۔ ہمارے مریض ہم نے لایا، انہوں نے بہت جلد ایمرجنسی میں ان کا کام کیا اور بہت اچھا ماشاءاللہ ان کا اخلاق اور رویہ بہت اچھا ہے۔ کیونکہ یہاں آنے کے بعد جو ہے نا امیر غریب کسی کے بلا امتیاز سب کو ایک ہی طرح سے علاج کرتے ہیں، اور آج آپ کسی بھی پرائیویٹ ڈاکٹر کے پاس کسی بھی کلینک میں جائیں، آپ کو یہ علاج کرانے کے لیے جو یہاں پہ بلا معاوضہ ہوا ہے ہزاروں روپے کی ضرورت ہے۔ طبی ماہرین نے والدین کو ہدایت کی ہے اس موسم میں اپنے بچوں کی حفاظت، ویکسینیشن بھی لازمی کرائیں تاکہ وہ مختلف بیماریوں سے محفوظ رہ سکیں۔ کیمرہ مین اجلان چھیپا کے ساتھ ابراہیم رند، سٹی 21۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز مارکیٹ میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ دیکھا گیا۔ انڈیکس 121 پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 1,14,301 کی سطح پر بند ہوا۔ رپورٹ کریں گے ایاز رانا۔ کاروباری ہفتے کے آخری روز ایسا محسوس ہوا کہ مارکیٹ کو ریورس گیئر لگ گئے۔ دن بھر مارکیٹ میں منفی رجحان ریکارڈ کیا گیا۔ 100 انڈیکس 1,12,000 کی سطح تک گر گیا، جبکہ دن کے آغاز میں مارکیٹ 1,15,000 کی بلند ترین سطح تک ٹریڈ ہوا۔ دن کے اختتام پر مارکیٹ میں کم بیک کیا اور دن اختتام 121 پوائنٹ کے اضافے سے 1,14,301 کی سطح پر کاروبار کا اختتام ہوا۔ مارکیٹ بروکر ولید حسن کا کہنا ہے کہ مارکیٹ میں منافع کا پریشر ہے، اگر شرح سود کم ہوا تو مارکیٹ میں مزید تیزی آئے گی۔ یہ بیسکلی جو ابھی ویڈنسڈے اور ٹی بل ہوئے ہیں نا، یہ بات کر رہے تھے 2%, 3% ٹی بل کو گھٹانے کی، بٹ وہ 1% گھٹا ہے، تو جس کی وجہ سے جو منڈے کو مانیٹری پالیسی ہے اس کے چانسز بھی 1%, 1.5% کے ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے کافی لوگ اپنا پروفٹ ٹیکنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ مارکیٹ میں 461 کمپنیوں کے 49 ارب روپے مالیت کے 1 ارب 17 کروڑ شیئرز کا کاروبار ہوا۔ کیمرہ مین جاوید کے ساتھ ایاز رانا، سٹی 21۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ سندھ سرکار میں تقرر اور تبادلوں کا سلسلہ جاری ہے۔ 2 ڈیپٹی سیکرٹریز کے تبادلے کر دیے گئے۔ سیکرٹری برائے سندھ پرائیویٹائزیشن کمیشن کے سیکرٹری سید شجاعت حسین کا تبادلہ کر کے MD واسا حیدرآباد تعینات کر دیا گیا، جبکہ محکمہ مویشی اور ماہی گیری میں افسران کے بڑے پیمانے پر تقرر اور تبادلے کیے گئے ہیں اور نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات آزاد نوہریوں کی رپورٹ میں۔ سندھ میں افسران کی ایک بار پھر سے کار پچاڑ تیز کر دی گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر شہید بے نظیر آباد نواب سمیر حسین لغاری کو ڈپٹی کمشنر جیکب آباد تعینات کر دیا گیا، جبکہ نواب سمیر حسین لغاری کے تبادلے کے بعد ایڈیشنل کمشنر شہید بے نظیر آباد کا عہدہ خالی ہو گیا۔ سیکرٹری پرائیویٹائزیشن کمیشن سندھ سید شجاعت حسین کا تبادلہ کر کے ان کو MD واسا حیدرآباد تعینات کر دیا گیا۔ محکمہ مویشی و ماہی گیری میں فیلڈ افسران کے تقرری و تبادلے کر دیے گئے ہیں۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر وینٹری سروس لاڑکانہ ڈاکٹر مدن لال کا تبادلہ کر کے ڈائریکٹر سینٹرل وینٹری ڈائگنوسس لیبارٹری ٹنڈو جام تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر اینیمل بریڈنگ حیدرآباد اور ایڈیشنل ڈائریکٹر پولٹری پروڈکشن اینڈ ریسرچ کراچی ڈاکٹر صلاح الدین شاہ کا تبادلہ کر کے ان کو ڈائریکٹر پولٹری پروڈکشن اینڈ ریسرچ کراچی تعینات کر دیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر پولٹری پروڈکشن ریسرچ کراچی ڈاکٹر خدا ڈینوس شیخ کا تبادلہ کر کے ان کو ایڈیشنل ڈائریکٹر پولٹری پروڈکشن اینڈ ریسرچ سندھ تعینات کر دیا گیا ہے۔ آزاد نوڈیو، سٹی 21۔ آپ کو بتائیں کہ تعلیمی پالیسی پر عمل نہ کرنے والے نجی اسکولز کے خلاف کارروائی کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں گریڈ 14 کے 35 انسپیکٹرز کی بھرتیاں کی جائیں گی، جن سے نجی اسکولز کی انسپیکشن کروائی جائے گی۔ تفصیلات آزاد نوہریوں کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔
हुकूमत ने निजी स्कूल माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया। तालीमी पॉलिसी पर अमल न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। महकमा स्कूल तालीम ने महकमा सर्विस, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और कोऑर्डिनेशन की मुशावरत से ग्रेड 14 के इंस्पेक्टर्स की नई असामियां मुतारिफ कर दी हैं। इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक इंस्पेक्टर्स की भर्तियां मरहलावार की जाएंगी। इब्तिदाई तौर पर 35 इंस्पेक्टर्स मेरिट की बुनियाद पर थर्ड पार्टी के जरिए भर्ती किए जाएंगे। इंस्पेक्टर्स की तकर्रुरी के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री, कंप्यूटर कोर्स लाजमी करार दिया गया है। मोटरसाइकिल चलाने का तजर्बा और ड्राइविंग लाइसेंस भी शर्त है। भर्ती किए गए इंस्पेक्टर्स को डायरेक्टर निजी स्कूल्स के मातहत किया जाएगा और उनसे निजी स्कूल्स की इंस्पेक्शंस करवाई जाएंगी। तालीमी पॉलिसी पर अमल दरामद न करने वाले स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई में रजिस्ट्रेशन की मनसूखी, जुर्माने और दीगर कानूनी इकदाम शामिल होंगे। आजाद नोलियो, सिटी 21। कुछ बात करेंगे बार इलेक्शंस की तो कराची बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का दंगल 14 दिसंबर को सजेगा। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, खजांची और लाइब्रेरियन की सीट्स पर मुकाबला होगा। बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का दंगल कल सजेगा। सदर, नायब सदर, जनरल सेक्रेटरी, ज्वाइंट सेक्रेटरी, खजांची और लाइब्रेरियन की नशिस्तों पर मुकाबला होगा। मैनेजिंग कमेटी की 11 नशिस्तों के लिए 49 अरकान मद्दे मुकाबिल होंगे। सदारती नशिस्त पर आमिर नवाज वड़ाइच, मुनीर मलिक, अब्दुल हामिद यूसुफी और सैयद जुहैब खालिद के दरमियान मुकाबला होगा। नायब सदर के लिए अरशद खान, फैसल इकराम, काजिम हुसैन महसर, राहत फजल और ताज अली शेख उम्मीदवार होंगे। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर सैयद इसरार शाह, रहमान कोराई और ताबिश महमूद मैदान में उतरेंगे। ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए असद अली मेमन, इमरान अजीज़, फ़िदा हुसैन, अब्दुल वहीद कोरिजो, महबूब अली चांडियो और मोहम्मद बाकिर मेहदी उम्मीदवार हैं। खजांची के मनसब के लिए फरहान हबीब खान, हसीबुल्ला पंवर और काशिफ नज़ीर बलोच किस्मत आजमाएंगे। उधर अब्बासी शहीद हॉस्पिटल की इंतजामिया का एहसन इकदाम सामने आया है। कई सालों से गैर फाल लेबॉर्ट्री फिर से बहाल कर दी गई। मरीजों को भी टेस्ट की मुफ्त सहूलत फराहम कर दी गई। ओपीडी में आने वाले मरीजों को कम फीस में सहूलत देना शुरू कर दी गई है, जिस पर लैब में आने वाले मरीजों की जानिब से खुशी का इजहार किया गया है। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में। अब्बासी शहीद अस्पताल ने 10 साल बाद लेबॉर्ट्री को मुकम्मल फाल कर दिया। लैब में मौजूद 70 के करीब अफराद दोबारा काम पर लग गए। अस्पताल में दाखिल मरीजों को भी टेस्ट की मुफ्त सहूलत मिलने लगी। ओपीडी में आने वाले मरीजों के टेस्ट इंतहाई कम कीमत पर हो रहे हैं, जिस पर मरीजों ने भी खुशी का इजहार किया। बाहर 4-5 हज़ार के बता रहे थे और यहाँ पर आए हूँ तो वो 400-500 में हो गए। काफ़ी फ़र्क है, यहाँ सहूलत भी है और देखभाल भी फ़ौरन करते हैं यहाँ पर। तो 600-700 की मतलब इस तरह टेस्ट है ना, यहाँ पे 50 रुपये का हो गया हमारा, सही है। और जो मतलब वो दवाई वगैरह है वो भी हमारी सहूलतें मिलती है हमें। अस्पताल के एमएस डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा कि मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, सीनियर डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ सर्विस KMC डॉक्टर इमरान समदानी और डायरेक्टर अब्बासी शहीद अस्पताल डॉक्टर फैसल समदानी की कोशिशों से लैब फाल हुई, जिससे मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम कर रहे हैं। आइंदा चंद माह के दौरान मरीजों को मज़ीद बेहतर सहूलतें फराहम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। ये पहले जब हम आए तो सिर्फ यूरिन DR और CBC का कभी कभार हो जाता था और हमारा तकरीबन अमला 60-70 फारिग बैठा रहता था। तो अब माशाल्लाह हम 190 पैरामीटर्स कर रहे हैं और पहले मैनुअल ही होता था, ये सारे लैब का हाथ से हम लोग लिखते थे, सारी रिपोर्ट हाथ से बना कर देते थे। अब लिम्फ सिस्टम पे चले गए हम, बार कोड वगैरह के साथ, और सारे स्कैन होकर खुद ही प्रिंट और निकल आता है वो। एमएस डॉक्टर जावेद इकबाल ने कहा कि अब्बासी शहीद अस्पताल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बड़ा अस्पताल है, जो कि लोगों की आबादी को हेल्थ की मुफ्त सहूलतें फराहम कर रहा है। कैमरामैन अजलान के साथ इब्राहिम रिन, सिटी 21। कोर्ट, आईनी बेंचेस और दीगर अदालतों में केसेस की समाअत और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। रोड गली 9 के रिहायशी इलाके में कमर्शियल सरगर्मियां। SBCA ने अदालती हुक्म पर अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। अदालत ने SBCA हुक्म पर बरहमी का इजहार कर दिया। इसहाक डार की बतौर डिप्टी वजीर आजम तकरीरी के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत। अदालत ने वक्त की कमी के बायस समाअत गैर मुय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। KMC के मुलाजिम की बेवा को पेंशन की अदम अदायगी का मामला। अदालत ने KMC से 13 जनवरी तक जवाब तलब कर लिया। दरख्शा थाने में जेर हिरासत शहरी मुइज नसीम हलाकत केस।
बुर्सा ने पुलिस अफसरान को माफ कर दिया। अदालत ने तमाम मुल्जिमान को बरी करने का हुक्म दे दिया। कत्ल केस के 3 मुल्जिमान नासिर, हमजा, रमजान की जानिब से जमानत की दरख्वास्त। अदालत ने तीनों मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत मुस्तरद कर दी। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाएं और आपको बताएं कि कराची में आलमी कुतुब मेले की रौनकें जारी हैं। दूसरे रोज भी किताबों की वसी इक़साम शुरका की तवज्जो का मरकज बन गई। कराची इंटरनेशनल बुक फेयर में हिस्सा लेने वाले पब्लिशर्स की जानिब से कुतुब मेले को एक बेहतरीन रोजगार का जरिया करार दिया गया है। तफसीलात के लिए सैयद जुबैर राशिद की रिपोर्ट देखिए। आलमी कुतुब मेले का दूसरा रोज, मेले में 330 से ज्यादा स्टॉल सज गए। कुतुब मेले में 17 ममालिक से 40 इदारे शरीक। शहरियों ने मेले के इनेकाद को खुशाइन करार दिया। देखिए, ये बहुत अच्छी काविश है कि बच्चों को भी एक मौका दिया जा रहा है कि वो आएँ और अपनी पसंद की किताबें यहाँ से लेकर जाएं, क्योंकि हमारे यहाँ चूँकि तालीम से मेरा ताल्लुक़ है, तो मैंने जो गौर किया है कि बच्चों में अब जो रुझान नहीं रहा उतना किताबें पढ़ने का, तो इस तरह की अगर हम काविश करते रहें तो आई थिंक ये बहुत अच्छी बात है। आलमी कुतुब मेले में मुल्क भर के मशहूर मुसन्निफों ने अपनी किताबें पेश की, जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुख्तलिफ ममालिक से मुसन्निफीन की शिरकत जारी है। तलबा भी मनपसंद किताबें खरीदते दिखाई दिए। मैं यहाँ पर आई हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहुत सारी बुक्स देखी है और अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही हूँ, बहुत मज़ा आया। पब्लिशर्स ने कहा कि बुक फेयर में स्कूल्स के कोर्सेज समेत मुख्तलिफ किताबों पर खुसूसी रियायत है। ये कुतुब मेला कारोबारी लिहाज से अहमियत का हामिल है। डिस्काउंट तो इस पे 60 से 70% डिस्काउंट है मैम। जैसे 1000 वाली बुक्स हैं तो 300 200 की मिल रही है, 500 वाली 100 की मिल रही है, 600 वाली 200 की मिल रही है। ऐसी है, क्वांटिटी पे नहीं है, बस सेल्स लगी हुई है यहाँ पे। मेनली तो सेल्स ही है, बाकी क्वांटिटी का कोई हिसाब नहीं है, फिक्स प्राइस है। आलमी कुतुब मेला पीर तक अपनी रौनकों के साथ जारी रहेगा। कैमरामैन मोहम्मद ताबिज के साथ सैयद जुबैर राशिद, सिटी 21। और सिटी कोर्ट कराची में वकला की जानिब से प्रिंस करीम आगा खान की 88वीं सालगिरह मनाई गई। इस तकरीब में हिंदू, ईसाई, सिख समेत तमाम मज़ाहिब के अकाबरीन ने शिरकत की है। शुरका की जानिब से बैनुल अक़वामी मज़ाहिब हम आहंगी का पैगाम दिया गया। मज़ीद इस रिपोर्ट में। करीम आगा खान की 88वीं सालगिरह, सिटी कोर्ट में वकला की जानिब से तकरीब का एहतमाम। हिंदू, ईसाई, सिख समेत तमाम मज़ाहिब के अकाबरीन की शिरकत। एडवोकेट ख्वाजा जमशेद बोले, ये दिन हमारे लिए ईद से कम नहीं। प्रिंस करीम आगा खान का तालीम और सेहत में बहुत बड़ा किरदार है। आज प्रिंस करीम आगा खान की 88 बर्थडे है और हम वकला बरादरी जो है हर साल इमाम साहब की बर्थडे मनाते हैं। अब यहाँ पर आप देखें, सिख है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ये गुलदस्ता है हमारा। हम पाकिस्तान में मिलजुल के रहते हैं और जो है मैं तमाम आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तकरीब से खिताब करते हुए LLF चेयरमैन एडवोकेट नासिर अहमद समेत दीगर ने प्रिंस करीम आगा खान की खिदमत को सराहा। प्रिंस करीम आगा खान साहब की जो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में खिदमत है वो मिसाली हैं। ख़ास तौर पर बिला रंग व नस्ल तालीम और सेहत के मामले में जो उनकी खिदमत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। हम इस्माइली कम्युनिटी के साथ साथ आगा खान साहब की हर साल बर्थडे मनाते हैं और इसमें इस्माइली कम्युनिटी के बहुत बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लेते हैं। अपने बुजुर्ग जो हैं इमाम करीम आगा खान के लिए दुआ गो है कि खुदावंद उन्हें और भी ज़िंदगी दे, तरक्की दे। वो जो कि दुनिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है फलाई बहबूद के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं। हेल्थ के लिहाज से हम देखें, एजुकेशन के लिहाज से देखें तो है उनका बहुत बड़ा नाम है। तमाम फिरकों के लोगों को जो इंटरनेशनल लॉ फर्म की जानब से यकजा किया जाता है, उनके सेलिब्रेशन मनाए जाते हैं और एक अच्छा चेहरा दिखाया जाता है कि और है कि हम यहाँ पर आज़ाद है और अपने अपने मजहब मसलक से वाबस्ता है। तकरीब में सालों से सिटी कोर्ट में काम करने वाले मुलाजमीन को अवार्ड और माली तोहफा दिया गया, जबकि प्रिंस करीम आगा खान का केक काट कर वतन की सलामती के लिए खुसूसी दुआ भी की गई। मुमताज जमाली, सिटी 21।